منٹو نے محمل کے بدلے شمریز کو بچانے کا وعدہ کر لیا اور محمل نے بھی سر منٹو کو اس کے گھر جا کر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف سر منٹو شمریز کو زندہ سلامت گھر لانے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سر منٹو کا بہت بڑا راز سامنے آنے والا ہے۔ اب سر منٹو آخر شمریز کو بنیامین کے ہاتھوں سے نکال کر زندہ سلامت گھر واپس کیسے لائے گا، اور آخر سر منٹو کا ایسا کیا راز ہے جو سب کے سامنے آئے گا اور سب حیران رہ جائیں گے یہ جان کر، اور کیا محمل اور سر منٹو کی شادی ہو جائے گی شمریز کے گھر آنے کے بعد، یا پھر فرحاد اور ختیجہ سر منٹو کے لیے ایک نئی مصیبت بن کر سامنے آ جائیں گے اور فرحاد بھی جیل سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب تفصیل سے جاننے کے لیے اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ اب جیسے کہ ختیجہ نے بنیامین کو ایموشنل بلیک میل کر کے امرتسری خاندان کے واحد سلامت چشم و چراغ کو اغوا کر لیا ہے اور اپنی ساری شرطوں کے بارے میں سراج کو بھی صاف صاف بتا دیا ہے، جہاں سریا پھپھو نے محمل کو صاف کہہ دیا ہے کہ تم اپنی محبت اپنی زندگی پر فوکس کرو، کیونکہ شمریز کو کچھ نہیں ہوگا۔ ختیجہ بہت چالاک ہے، اگر ہماری مہلت کے 3 دن پورے بھی ہو گئے تو شمریز کو وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم شمریز کے ذریعے بلیک میل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے پاس بلیک میل کرنے کے لیے صرف شمریز ہی بچا ہے محمل کو حاصل کرنے کے لیے۔ ختیجہ اور بنیامین جانتے ہیں اگر ان لوگوں نے شمریز کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو ان کا بیٹا فرحاد بھی زندہ نہیں بچے گا، وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے ہم سے بچانے کے لیے تو ختیجہ نے اپنا بیٹا جیل بھیجا ہے۔ وہ لوگ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں، شمریز کے بدلے وہ میکائل حضرت کا خون بھی معاف کروانا چاہتے ہیں تاکہ فرحاد کو بھی جیل سے بری کروا سکے اور کیس ختم کروا سکے، اور محمل کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ ختیجہ کو پتا ہے فرحاد کسی بھی صورت محمل کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور ختیجہ بھی اس موقع کا خوب فائدہ اٹھائے گی اور محمل کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ وہ محمل کو فرحاد کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے اور ہمارے سارے بدلے محمل سے لینا چاہتی ہے۔ ویسے تم سب کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بھی جواب دینے کی ضرورت ہے، وہ لوگ خود ہی ہمارا جواب سمجھ جائیں گے۔ جہاں محمل پھپھو کی تسلی بھری باتیں سن کر کہتی ہے پھر میں سر منٹو کو شادی کے لیے ہاں کر دوں پھپھو، جہاں پھپھو کہے گی ہاں گڑیا کیوں نہیں، تم جا کر اپنی زندگی انجوائے کرو، جہاں میں سب سنبھال لوں گی۔ دوسری طرف سراج کی طرف سے ایک دن گزرنے تک نہ جواب ملنے پر بنیامین پھر سے میاں صاحب کو فون کرے گا اور کہے گا ہم سب مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں میاں صاحب، اس لیے جینے کی صرف یہی صورت ہے کہ سراج میں امرتسری میری ساری کی ساری شرطیں مان لے۔ جہاں میاں صاحب کہتا ہے بنیامین تم اچھے طریقے سے جانتے ہو سراج نہیں مانے گا، کیونکہ اسے خاندانی جھگڑوں میں لڑکیوں کا لین دین بالکل بھی پسند نہیں ہے، تم اپنی مدیحہ کا رشتہ دے بھی دو گے، ختیجہ مان بھی جائے گی تو بھی سراج نہیں مانے گا۔ جہاں بنیامین کہے گا ٹھیک ہے میاں صاحب جیسے سراج کی مرضی، اب بھی میرے بس میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ شمریز تو مرے گا، وہ بھی ختیجہ کا فیصلہ ہے۔ جہاں میاں صاحب کہے گا امرتسری اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے، مر تو سکتے ہیں۔ جہاں بنیامین میاں صاحب کی باتیں سن کر فون کاٹ دے گا اور سیدھا ختیجہ کے پاس جائے گا اور کہے گا ختیجہ ان پر ہماری شرطوں کا ہماری دھمکیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، سراج نے کہہ دیا ہے سر کٹوا دیں گے مگر عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ جہاں ختیجہ کہے تو پھر ٹھیک ہے آپ ان کو شمریز کی لاش تحفے میں بھیج دیں، ویسے اس سے پہلے ایک کوشش اور کرنی بنتی ہے، فرحاد کی خوشی کی خاطر تم شمریز کو مار مار کر اس کی حالت خراب کر دو، اس کو جینے کے قابل نہ چھوڑنا تاکہ وہ گڑ گڑائے بھیک مانگے اپنی زندگی کی، اس کے بعد اس کی ویڈیو بنا کر نصیبہ کو بھیج دینا، پھر میں دیکھتی ہوں وہ کیسے نہیں مانتی، کیسے نہیں تڑپتی اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی محبت کے لیے۔ جہاں بنیامین کہے گا ٹھیک ہے جیسا تم چاہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا، پھر
फिर बिन्यामीन जाएगा वैसा ही करेगा जैसा खतीजा ने कहा था। वो शमरेज की शर्ट उतारेगा और इसे फिर से मार मार कर ऐसे वीडियो बनाएगा कि वो रो रो कर तड़प रहा है और वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है और वो बहुत ज्यादा असियत में है। इसके बाद मैसेज करेगा और वीडियो नसीबा को भेजेगा और मैसेज करेगा कि अपने बेटे का आखिरी दीदार कर लो, इसका आखिरी वक्त आ गया है। जब वो वीडियो नसीबा के पास जाएगी, इधर वो वीडियो भेजने के बाद खतीजा बिन्यामीन के से कहेगी, अब मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानते अपने बेटे को तड़पता देखकर। मैं अमृत सिरियों के पूरे खानदान को अपनी जूतों पर बैठा कर रखूंगी। जहाँ दूसरी तरफ सर मंटू कोई भी जवाब ना मिलने पर महमल की तरफ से काफी ज्यादा परेशान बैठा होगा। वहाँ पर हजरत मिकाइल आ जाएगा और मंटू से कहेगा, मुझे खुशी हुई आप इन छोटे मोटे गुंडों से नहीं डरे। जहाँ सर मंटू कहेगा, मैं बहादुर हो गया हूँ। मिकाइल को बताएगा कि मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक भी एक ऐसे खानदान से है वो जो बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म के गुंडे थे। मेरे दादा परदादा एक गुंडे और डॉन रह चुके हैं और मैं अपने आप से वादा कर चुका था मैं एक शरीफ इंसान की तरह जिंदगी गुजारूंगा। मैं उन लोगों की तरह झगड़े बिल्कुल भी नहीं करूंगा और किसी भी झगड़े में किसी की जिंदगी ना लूंगा, ना ही किसी को लेने दूंगा। अब महमल के खानदान की सिचुएशन देख कर मेरे अंदर का कुंडा जाग रहा है और खानदानी खून खोल रहा है। अब इनके जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी असलियत किसी के सामने आए। जहाँ सर मंटू मिकाइल को अपनी सारी सच्चाई बता देगा और सारे दुखड़े सुनाएगा। फिर सर मंटू घर आएगा, मिस मारिया आएगी और कहेगी, सर मंटू आप क्या कर रहे हैं? तो मिस मारिया सर मंटू से कहेगी, आप खाम में परेशान ना हो सर मंटू, सब ठीक हो जाएगा। महमल के घर वाले और महमल आपको बहुत जल्द सीरियस ले लेंगे। जहाँ सर मंटू कहेगा, यहाँ मोहब्बत और महबूबा के अलावा कुछ भी सीरियस नहीं होता मिस मारिया। जहाँ मिस मारिया के जाने के बाद सर मंटू मुस्कुराएगा और कहेगा, सबको लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ, मैं एक डरपोक इंसान हूँ और मेरा ताल्लुक किसी शरीफ खानदान से है। फरहाद का मुकाबला नहीं कर सकता मैं। इन सब को क्या पता कि मैं असल में एक बहुत बड़े गुंडे का बेटा हूँ और मैं इनका मुकाबला कर सकता हूँ। मैं अकेला ही दोनों खानदानों के लिए काफी हूँ। रही महमल की बात, उससे तो मैं किसी भी सूरत में फरहाद का नहीं होने दूंगा और फरहाद को नहीं जीतने दूंगा, क्योंकि मेरे होते हुए फरहाद को हमेशा ही खतरा रहेगा और महमल उसको तो मैं कभी नहीं देने दूंगा। महमल को मैं किसी भी सूरत फरहाद के जैसे घटिया इंसान के हवाले तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब मैं खुद से फैसला कर चुका हूँ, मुझे हर कीमत पर महमल को बचाना है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी असलियत ही सब लोगों के सामने क्यों ना लानी पड़े। जिसके बाद जहाँ मिकाइल हजरत भी घर आकर महमल को फोन करेगा और कहेगा कि मेरी आज मुलाकात सर मंटू से हुई। वो बहुत ज्यादा परेशान बैठे हुए, मुझे लग रहा था मेरे बाप के मरने के बाद मुझे लगता है सारी दुनिया बर्बाद हो गई है और एक वो है जो बर्बाद दुनिया से निकलकर कह रहा है कि मेरा नाम मंटू है। और वो बहुत ज्यादा डरपोक महसूस हो रहा था, लेकिन अब उसका कहना है कि मैं बहादुर हो गया और मैं सबका मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा महमल आखिर सर मंटू है क्या चीज, बहादुर है या डरपोक? मैं कंफ्यूज हूँ इन दोनों के बीच में। जहाँ महमल कहेगी, आगे चल के आपको भी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जहाँ जब नसीबा के पास वीडियो पहुंचेगी तो वो वीडियो देखेगी तो खूब तड़प तड़प कर रोएगी, चिल्लाएगी, सराज देखो मेरा बेटा कैसे तड़प रहा है, मैं क्या करूं इसको बचाने के लिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, किसी भी तरह मेरे बच्चे को इस अजियत से आजाद कर दो। उन लोगों को कहो या तो मेरे बच्चे को मारकर उसकी अजियत खत्म कर दे या फिर तुम मेरे बेटे को छुड़वा लाओ। जिस पर सराज कहेगा, नसीबा हौसला करो, जो भी होगा देखा जाएगा, तुम सो जाओ चुप करके, इसे तुम नींद की गोली खाकर सो जाओ। जहाँ नसीबा कहेगी, आपको लगता है नींद की बहुत ज्यादा गोलियां खाने के बाद भी मुझे नींद आएगी? मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। जिस तरह से मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरा दिल भी इस तरह से तेज से धड़क रहा है, मुझे लगता है मेरे बेटे के मरने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ महमल जाएगी फुफ्फो के पास, रैया फुफ्फो को बताएगी कि मिकाइल हजरत का फोन आया था, वो बता रहा था कि सर मंटू बहादुर हो गए, वो हर किसी का मुकाबला मेरे लिए करने के लिए तैयार हैं, वो दोनों खानदानों से लड़ने के लिए तैयार हैं, वो हर कीमत पर मुझे फरहाद के हवाले बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और मुझे बचा कर ही सांस लेंगे।
हाँ सरैया फुप्पो कहेगी, गुड़िया तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ खतीजा कभी भी ये गलती नहीं करेगी शमरेज को मारने की, क्योंकि वो जानती है अगर शमरेज गया तो उनका दूसरा बेटा फरहाद भी गया, क्योंकि ना तो वो तुम्हें हासिल करने से बाज आएगा और सराज उसे जिंदा हरगिज नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो शमरेज को हरगिज नहीं मारेंगे। इसलिए तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम अपनी जिंदगी की फिक्र करो, उनको छोड़ दो। जहाँ फिर महमल कहेगी तो फुप्पो मैं फिर सर मंटू को जाकर कह दूं कि मैं आपकी हूँ सर, तो सरैया कहेगी हाँ क्यों नहीं, जाओ और कह दो। जहाँ महमल फिर जाएगी और सर मंटू के दरवाजे पर बेल बजाएगी, सर मंटू आएगा और कहेगा, और महमल आते ही कहेगी सर मैं आपकी हूँ, मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे खानदानों का कोई डर नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, मेरे भाई को बचाने के लिए मेरे फुप्पो और मेरे बाप हैं वो बचा लेंगे, और मैं चाहती हूँ हम दोनों निकाह कर ले ताकि फरहाद के खानदान के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे मुझ पर शर्त लगाने का, क्योंकि अगर मेरा निकाह हो गया होगा तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ हम चुपचाप निकाह कर ले, जिसके बाद हम अनाउंस करें, जब वो लोग शर्त कर रहे होंगे मेरे बारे में तो हम लोग अपना निकाह अनाउंस कर दे, तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उन्हें मजबूरन शमरेज को छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या महमल सर मंटू की होगी या फिर फरहाद की? क्या फरहाद महमल को सर मंटू से छीन कर ले जाएगा या फिर सर मंटू फरहाद से महमल को छीन लेंगे? तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।